शुरू करते हैं लेख इंटरनेट। ये लेख तुहानू किवें आउणा आ, सब तो पहला मैं वो दसांगी कि जिस तरह तुसी पहला फुल फ्लैज 10 नंबर का लेख याद करते हुंदे सी कि 10 मार्क्स दे विच हुण MCQ पेपर आएगा। MCQ दे विच तुहानू एक पोर्शन दे दिता जाएगा, भाव पैराग्राफ है, ठीक। पैराग्राफ दे विचों ही वो MCQ बन के तुसी कुछ मतलब कि क्वेश्चन टिक करने ने, बेस होणगे पैराग्राफ ते आधारित होणगे ते कुछ अपने आप भी आंसर होएगा। जरूरी नहीं होएगा कि MCQ का सारा आंसर उस लेख दे दिते हुए पैरे दे विच होएगा। दिस इज नॉट अ कंपल्शन कि ओहदे विच आंसर होना चाहिदा आ, कुछ तुहाडी थिंकिंग दे अनुसार भी आंसर मिलना चाहिदा आ। इज इट क्लीयर टू ऑल? समझ लग गया? सो इंटरनेट नू भी पैरे दे थ्रू ही तुहानू असैस किया जाएगा। लेख जिहड़ा आ, लैटर भी जिहड़ी है लिखना सारा ही आ कॉपी दे विच, ठीक। लैटर भी प्रॉपर लिखनी है, पर लैटर भी तुहानू MCQ दे विच ही आएगी, लेख भी MCQ दे विच ही आएगा। इज इट क्लीयर? जो फाइनल टर्म होना PT4 फिर ये प्रॉपर लेख लिखण चाहूगा, 10 नंबर का लेख जिवें लिखते हो। हुण सिर्फ MCQ आना, वो 5 नंबर का आएगा, तुहानू 5 क्वेश्चन आने आ लेख दे विचों। कितना पोर्शन देना आ वो एग्जामिनर ते डिपेंड करदा, जो भी पेपर सैट करेगा कि उन्हें किहड़े-किहड़े पैरे जिहड़े विचों सिलेक्ट कीते ने, ਉਹਦੇ ਤੇ आधारित MCQ ਬਣਨਗੇ, राइट। नाल दी नाल मैं वन वर्ड क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ नोट कराई जाने आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नोट करी जाओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड ही MCQ ਬਣਨੇ ने, ठीक है। क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ होने चाहिए। सब तो पहला रूपरेखा दी हुई है। रूपरेखा तो भाव की है कि लेख का पूरा स्ट्रक्चर कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ कुछ शामिल किया गया है, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ हैडिंग्स ने। भूमिका इंटरनेट की है, इंटरनेट की पहली पीढ़ी, दूजी पीढ़ी का इंटरनेट, संचार सेवावां भविख, ई कमर्स का विकास, खबरदार रहन की लोड़ ते सारांश। ये हैडिंग्स ने, सिर्फ इन्हां हैडिंग्स नू याद करना है तुसी। इज इट क्लीयर? इन्हां हैडिंग्स नू ही याद करना है तुसी, और जिहड़ा विच वाला डाटा है सारा वो तुहानू पता है, मोस्टली पता ही है। जे नहीं भी पता तो उन्होंने रीड कर लेना है। समझ लग गया? सब तो पहला भूमिका इंट्रोडक्शन देनी है। लुक एट योर बुक ओनली, मेरी तरफ बाद च देखियो, पहला बुक च पढ़ना मैं। इंटरनेट उस व्यवस्था का नाम है जिस राही दुनिया भर के कंप्यूटर एक दूजे नाल जुड़े हुए हैं ते वो एक दूजे नू संदेश भेज के प्राप्त कर सकते हैं, एक दूजे विच मौजूद सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये अजिहा माध्यम है जिस राही असी दुनिया विच किसी थां भी बैठे अपने मित्रां ते रिश्तेदारां नाल गल्लां बातां कर सकते हैं तो उन्होंने सूचना भेज सकते हाँ। इंटरनेट व्यवस्था, व्यवस्था की है, व्यवस्था की है हाँ, अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइज किवें कीता, ठीक है। कि इंटरनेट साडे कोल इदां दा एक अरेंजमेंट आ गया, एक इदां दी सहूलत आ गई है जिहदे नाल असीं सारे एक दूजे दे नाल जुड़े हुए हाँ। तुसीं कंप्यूटर च पढ़दे होंगे, एक सर्वर हुंदा आ, ठीक है, मेन सर्वर हुंदा आ ते ओहदे नाल फिर सारे कंप्यूटर जिहड़े ओह अटैच्ड हुंदे ने। इसे तरह ही कुछ सर्कल बनया हुंदा कि नहीं डायग्राम दे विच, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, 3, 4, 5 है ना। सर्वर दे कोल जांदा मैसेज, सेंडर ते रिसीवर हुंदे ने। संदेश भेजण वाला कौन हुंदा आ? सेंडर, ते संदेश प्राप्त करन वाला रिसीवर, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन हुंदी है हमेशा, एक पासे कम्युनिकेशन पॉसिबल है नो, ठीक है। दूजे पासे भी जे एक पासे भेजण वाले दे कोल सेंडर दे कोल नेट हैगा आ ते जदों रिसीव करना जिस बंदे ने ओदे कोल भी नेट दी फैसिलिटी होनी जरूरी है। सो इंटरनेट भूमिका च असी ये दसना है कि दुनिया भर के कंप्यूटर अज इंटरनेट के नाल आपस दे विच जुड़े हुए हैं। एक शब्द आया है आदान प्रदान, की मतलब है आदान प्रदान करना,
ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮਤਲਬ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਚੇਂਜ, ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ। ਮਾਧਿਅਮ, ਮਾਧਿਅਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਰਸ, ਸਾਧਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਏ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਲੋਕਲ ਖੇਤਰ, ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਿਸ ਵਰਡ। ਨੈਟਵਰਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸਰਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਲ ਮਤਲਬ ਸੌਖੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ? ਯੈਸ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਕਾਮਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂ WhatsApp ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਪੈਕ ਖਤਮ ਸੀ, ਨੈਟ ਮੁੱਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, 2GB, 3GB, 4GB ਸੁਣਿਆ ਨਾ? ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਅੱਗੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੀਜੀ, ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਘੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਟਾਈਮ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਟਾਈਮ, ਸਮਾਂ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਟਾਈਮ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਘੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਆ? WhatsApp, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਨ ਵੀ, ਈਵਨ ਫੋਨ ਵੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗੁਪਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੁਕੋ ਕੇ।
ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਾਈਫਾਈ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ ਕੀ ਹੈ? ਈਮੇਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿੱਜੀ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਲੇ ਪਰਸਨਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਹਨਾ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਈਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਆਰੰਭ ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਿਸ ਲਾਈਨ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 20ਵੀਂ ਸਦੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? 21ਵੀਂ ਸਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਹੈ? 20ਵੀਂ ਸਦੀ। ਜਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਦਹਾਕਾ। ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਦਹਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, 10 year tenure period। यहाँ है इंटरनेट ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਤਮ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਹਾਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਵਨ ਵਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ MCQ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜੇ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਨ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਥਰਥਰਾਹਟ ਭਰਿਆ ਮਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹਿਲਾਂ? ਅਮਰੀਕਾ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਅਗੇਨ, ਚੈਟ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਈਮੇਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਥਰੂ ਮੋਬਾਈਲ, ਈਮੇਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਈਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਵਨ ਸਾਈਡਡ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਈਏ ਸੈਂਡ ਆਲ ਮੈਸੇਜ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਯੈਸ, ਚਲੋ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ, ਭਵਿੱਖ, ਫਿਊਚਰ ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਰਤੋਂ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਵਿੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏ ਆ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਗੂਗਲ ਮੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ, WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਆ, ਸੰਚਾਰ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੰਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਖਿਆਤ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਖਿਆਤ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਖਿਆਤ ਮਤਲਬ ਲਾਈਵ, ਸਾਖਿਆਤ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ, ਦਿਖਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ, ਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਯੈਸ। ਈ ਕਮਰਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਈ ਕਮਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਈ ਕਮਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ।
कमर्स मतलब ਵਪਾਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ। ਈ ਕਮਰਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੇਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੇਮਸ ਆ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਰ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਲਿਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਈ ਕਮਰਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੈਟਾਲੌਗ, ਉਤਪਾਦਨ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕੈਟਾਲੌਗ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਰੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ? ਵੈਰੀ ਬੈਡ, ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ, टेलर मशीन, नो, बस यस, ऑटोमैटिक टेलर मशीन, एटीएम दी फुल फॉर्म, ठीक है। सो इस तरह हुण देखो इहदे विच फुल फॉर्म है नहीं ना, ते इहदी फुल फॉर्म इदां आ सकती है, पर हुण मैं पाऊंगी नहीं, पेपर च आऊगी नहीं हुण, क्योंकि मतलब इदां दे क्वेश्चन जिहड़े जनरल नॉलेज वाले है इंटरनेट दे बेस ते आधारित तुहानू आने चाहिए ने। बेटा जी फाइंड करके आओ। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब इंटरनेट के थ्रू व्यापार। नेक्स्ट, खबरदार रहन दी लोड़। यस, लिसन, इंटरनेट उत्ते भिन्न वैबसाइटां उत्ते बहुत सारी अश्लील ते गुमराह करन वाली समग्री भी उपलब्ध है, ठीक है। इंटरनेट जे साडे लई सहूलतां प्रदान करदा है तां ओहदे नाल सानू कुछ नुकसान भी करदा है। कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हुंदी है, कुछ फ्रॉड इन्फॉर्मेशन हुंदी है, जिहदे झांसे विच आके कई बार साडा बहुत वड्डा नुकसान भी हो सकता है। सो इस चीज़ तो ਜਿਹੜੀਆਂ फ्रॉड कंपनियां ने, फ्रॉड वैबसाइटां ने, उन्हां तो सानू खबरदार रहन दी लोड़ है। जे असी किते पैसे दा लैन देन करना है, तुसी ये लाइनां लिख सकते हो अपने वालों कि पैसे दा लैन देन करना है तां सानू सब तो पहला उन्हां दी चंगी तरह जांच पड़ताल कर लैनी चाहिदी है कि वो वाकई वो परसन है जिन्हों असी पैसे भेज रहे हाँ। नैक्सट, इस तो बच्चियां ते नौजवान पीढ़ी नूं बचा के रखण दी बहुत लोड़ है। बच्चे कई बार खेडदे खेडदे इदां दीयां वैबसाइटां ते चले जांदे आ जिहड़े कि घर नूं तबाह करन दी तादाद ते भी लै जांदे ने, ठीक है। बहुत सारियां गेमां इदां दीयां जिहदे विच पैसा मंगदे आ बच्चियां दे कोल, हाँ, ठीक है। इदां दी कोई गलत वैबसाइट दे विच जदों बच्चा चले जावे तां नौजवानां नूं फिर गुमराह मतलब गलत रस्ते ते लै जांदियां हन। इन्हां सारियां चीज़ां तो खबरदार रहन दी
ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀ ਕੁਆਇਟ। ਲਾਸਟ ਵਨ, ਲਾਸਟ ਸਾਰਾਂਸ਼। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਯੈਸ। ਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਲ। ਪਸਰ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਵਰਤਮਾਨ, ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ, ਸੁਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਸਾਂਝ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਮਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ, ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਨੈਟ ਪੈਕ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਜੀ, ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ।